औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वण पंजाबन रिफत अंजुम रख पंजाब दा मान। वण पंजाबन रिफत अंजुम रख पंजाब दा मान। ते लिख पंजाबी बोल पंजाबी पढ़ दी पहचान। ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली दी 66वें प्रोग्राम दिल दी गल्लां लैके रिफत अंजुम तुहाडी खिदमत विच हाजिर है। ते पाकिस्तान तो बाहर वसण वाले सारे संगियां मित्रां भैन भरावां नूं सत बिस्मिल्लाह ते जी आया ਨੂੰ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਧਾਵੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਰਾਈਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਟਲੀ ਦੀ 67ਵੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਲਮੀ ਤੇ ਅਦਬੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬੀ ਹੀਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ 15 ਫਰਵਰੀ 1958 ਨੂੰ ਰਹਿਬਾ ਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 1978 ਵਿੱਚ BA ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਸਾਬਕ ਚੇਅਰਮੈਨ यूनियन कौंसल रहबा कलां भी रहे। पंजाबी अदबी संगत के चेयरमैन भी रहे ते खालकिया अदबी संगत शक्करगढ़ साबक सरपरस्त आला भी रहे। इसके अलावा मजलिस मां बोली शक्करगढ़ के भी साबिक सरपरस्त आला रहे। ते जे मैं इन्हां दी किताबां दी गल करां ते इन्हां दी दो किताबां ने कवाचियां कतरां ते ताना भगदा ते अणछपियां जेहड़ी किताबां ने अजे तक छप नहीं सकियां उन्हां चों असीं मुजरम अपने आप दे चेते दी बाशरां ते कतरां किताब इन्हां दी बोलियां दी किताब पंजाबी बोलियां दी ते मित्रों अज तुहाडी मुलाकात जिस पंजाबी हीरे नाल कराण जा रही हां ओह हमेशा अपनी रहतर बहतर दा ते कतरां दा बड़ा ही ख्याल रखदे ने ते नाले इन्हां दी किताब ताना भगदा इहदा नाम पढ़ के ताना भगदा गौर करना जरा। इहदा नाम पढ़ के ते मैनूं एक शेर याद आ रहा है जिहड़ा मैं एक ट्रक दे पिछे लिखिया सी। अच्छा लोग कहते ने ट्रकां बसां पिछे बड़ी अजीब शावां लिखियां होंदियां ने नहीं कदे कदे बड़े काम दी शावां लिखियां होंदियां जेहड़े इंसान दे मतलब दिमाग दे विच फिट हो जांदी चीज बेशक जी करांगी कि ओदे पिछे ट्रक दे पिछे शेर लिखिया सी कि दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजिम दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजिम हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। बिल्कुल बेशक पंजाबी अदबी हीरे नारोवाल शक्करगढ़ तो मोहतरम जनाब साबिर नाथ जी साडे नाल मौजूद ने। साबिर नाथ जी सब बिस्मिल्लाह ते जी आया नूं। बिस्मिल्लाह जी बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया रिफत जी। अल्लाह ताला तुहानू जिहड़ा ना सदा खुश रखे तुसीं इस काबिल समझिया कि मैनूं अपने प्रोग्राम च बुलाया प्रोग्राम च इनवाइट कीता ते बहुत कोशिश है तुहाडी बड़ी हिम्मत है कि तुसीं पंजाबी वास्ते इन्ना काम कर रहे हो इन्नी मेहनत कर रहे हो ते साडे जे बंदे नूं दूर दराज बैठे पिंडां च बैठे लोगों नूं तुसीं ऑनलाइन लैके ते साडे वास्ते भी बेहतरी कर रहे हो और पंजाबी बोली वास्ते बहुत बेहतरी कर रहे हो। तुहाडा बहुत बहुत दिलों धन्नवाद। बहुत शुक्रिया ने जी। देखो ना पिंडां थावां विच मैं कहनी हीरे पे ने ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦਸਰ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ मैं अपने को है भी शायद गाना में कि पता नहीं मैनू की बना देवे सजना मिन्नतां तेरियां करदी सुने गाना कदे? हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी वो कहंजे शुरू दा मिसरा किस तरह नहीं वो ते घड़िया पार लंघा देवे मिन्नतां तेरियां करदी। हां बिल्कुल हां जी। अच्छा ओ अच्छा मैं लोग कहंदे ने ना सानू शायर बना दियो सानू शेर सिखा दियो मैं उन्हां नाल इसे गाने नूं थोड़ा जिहा बदलिया है क्योंकि मैं मलानी शायरी लिखिया कि शायर बना दे मिन्नतां तेरियां करदी वाह वाह कोई सिखा दे मिन्नतां तेरियां करदी। इस तरह लोग भी होंदे गला भी खराब। हां जी बिल्कुल गला मेरा बहुत खराब है फटफट कर रहा है मेरे नाल भी यही मसला मेरे भी गले का प्रॉब्लम मेरे फजी कोई गल नहीं खैर है दोवां दा बराबर ही है
ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਜੇ ਦੱਸੋ ਸਾਬਰ ਜੀ ਵੀ ਤਾਣਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਗ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਣਾ ਪੱਗ ਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਵਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਬੜਾ ਤੇ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਇਹਦਾ, ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸ਼ੇਰ, ਬੜਾ ਹਾਂਜੀ ਗਹਿਰਾ ਸ਼ੇਰ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਸਾਬਰ ਜੀ, ਗਵਾਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਭਈ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਟ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਡੇਰੇ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਉਹ ਬਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਡੇਰੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੋਕਰੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਦਬਾਉਂਦੇ, ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਦਬਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਹੱਥੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਚੀਆਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਦਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਸਾਬਰ ਜੀ? ਜੀ। ਗਵਾਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਫਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਵਾਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਗਵਾਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਕਦਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ, ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗਵਾਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਹਿਰਖ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੰਢਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਾਇਜ਼ਤ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਨਾ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਗੋ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਦੂਰੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰ ਸਿਗਰਟ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਫੌਰੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਤੇ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੋ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੋਗੇ, ਬੱਚਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ, ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਧੂਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਹਾਏ ਕਿੰਨੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਵਾਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਹਾਏ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਫਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਬਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਤ ਦੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਕੇ, ਚੁੱਕੇ ਰਬੀ ਅਵਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਬਿਲकुल बिल्कुल जरूर। ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜ਼र्रा ਜ਼र्रा ਨੂਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ, ਜ਼र्रा ਜ਼र्रा ਨੂਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ, ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਤੂਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ,
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਹਣੇ ਦਰ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਹਣੇ ਦਰ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਸਰੂਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਪਣਾ ਕੋਝਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਸਵਾਰਨ ਲਈ, ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਝਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਘੱਟਾ ਹਾਂ, ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਟਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਚ ਹੀ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਮੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਗਵਾਚੇ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਆਹਾ। ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਗਵਾਚੇ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਪਿਓ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਲੱਭਣਾ ਵਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਗਵਾਚੇ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਪਿਓ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਲੱਭਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਚੋਂ, ਹਾਂ। ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਚੋਂ, ਪੱਗਾਂ ਸਾਫੇ ਕੁਰਤੇ ਲਾਚੇ ਲੱਭਣਾ ਵਾ। ਹਾਏ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਹਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਕੇ, ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰੁੱਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰੁੱਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਂ ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਰੰਗਤ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਰੰਗਤ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਏ ਪੁੱਠਾਂ ਖਬਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਚੇ ਦੇ ਕੁੜਤੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਚੇ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬਣ ਬਣ ਕੇ ਪਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਂਦਾ ਵੀ ਲੱਭੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਚਾ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਲੱਭੇ, ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਂ, ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਦੇ ਰਿਫਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਬਾਸ ਬਹੁਤ ਸੂਟ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਬਰ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਰਿਫਤ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਛਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 40-45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੋਈ ਭਾਣਜਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਕੀਦਤ ਸੀ ਮੋਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਏ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਾਕਈ ਦਿਲ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਆਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਖਾਤੂਨ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਜੈਂਡ ਕਿਆ ਖਾਤੂਨ ਬਾਤ ਸਨ, ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਖਾਤੂਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਆਮੀਨ। ਸਾਬਰ ਜੀ, ਅਸਲ ਨੂੰ ਅਦਬ, ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਲਮ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਤਹ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਸਤਾ ਅਸੀਂ ਖੋ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਹਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ,
ਤੇ ਅਗਲਾ ਲਾਹ ਕੇ ਪੌਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਨਾ ਸਕੂਲੋਂ ਤਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੀ ਉਹਦੀ ਮਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ I am saying finish the lunch, यही कर दिया ना, ਆਈਏ I ਹਾਂਜੀ finish the lunch। अच्छा, फिर कह दिया ने से अपने बच्चे कह दिया ने से टू योर दादो हाउ आर यू, ਹਾਂ और दादी दादी नु कह रहे हैं दादी, अच्छा उनको की होता है जनाब जी। अच्छा, अब वो दादियां नानियां मुझसे चैनल देख के ना, तो वो भी कुछ थोड़े बहुत अंग्रेजी टचों में भी आ कहते हैं, वो भी को कहते हैं मेरे पोतरे आई एम फाइन। ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਆਈਏ ਫਾਈਨ। मेरे मतलब पोतरे भी राजी कर रहे ना अपनी पंजाबी दा टच भी दे देंगे दादियां, लेकिन वो भी ते गईयां ने हैं ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਖਾਓ, ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿਖਾਓ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਸੌਰੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰਿਫਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਾਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਚ ABC ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 6ਵੀਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ABC ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ABC, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਬੜਕੇ ਅਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਲਵਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਖਿਚੜੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਤੇ ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਉਹ ਕੰਧ ਤੇ ਕਰੋ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਣਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਮਸਲੇ, ਉਹ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਣੇ ਉਹ ਨੇ ਦੌੜ ਹੀ ਮਸਲੇ। ਇੰਜ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੌੜ ਰਿਫਤ ਜੀ ਇੰਜ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸਾਬਰ ਜੀ, ਕਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਸਫ਼ਰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਮਕੀਨ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਮਗੀਨ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਯਾਦ ਆਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਕੀਨ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਗਮਗੀਨ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗਮਗੀਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਮਗੀਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗਮਗੀਨ ਹੀ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं बिल्कुल, अल्लाह उन्होंने गरीब की रहमत करे और ਉਹ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, जी जी, ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਮੀਤ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲੇ, आहा, ਨਾ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਮੀਤ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲੇ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਰੁੱਸ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੇ। हाय हाय, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਚਲਦੀ ਸੀ, हाय हाय, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਆਖੋ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਵਾ ਤਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚੱਲੇ। हाय 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 हाय, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਮਗੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ,
ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੇ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਇੰਨੀ ਜਾਓ ਗੱਲ ਵੇਲਾ, ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਵੇਲਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਮਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਫਰੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਬਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਜਟ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਸੇ। ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੰਦ ਦੀ ਤਾਣੀ ਬਿਗੜੀ ਪਈ ਹੈ ਰਿਫਤ ਜੀ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਵੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਦਿਮਾਗ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਚੂੰਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤਾਲੀਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਜੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਜੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ 2 4 5 7 ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ हाँ जी, बोलिए सुना दो जी। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਰਨਮ ਚ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। बिल्कुल जी, जरूर। ਬੋਲੀ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਕਿ तेरी याद ने सराहना मल्लिया, तेरी याद ने सराहना मल्लिया, मैं सिर थल्लों बांह कढ लई जिंदे मेरिए, मैं सिर थल्लों बांह कढ लई जिंदे मेरिए, ते तू नक विच नथली की पाई, तू नक विच नथली की पाई, जग नू नकेल पै गई जिंदे मेरिए, वो जग नू नकेल पै गई जिंदे मेरिए, ते फुल सरेओं दा तोड़ के टुर पई, फुल सरेओं दा तोड़ के टुर पई, गंदला ने मुंह अड ले जिंदे मेरिए, ओ गंदला ने मुंह अड ले जिंदे मेरिए। ते बोली सुनियो के ओदी ढाक नू घड़े ने जद चुम्मिया, ओदी ढाक नू घड़े ने जद चुम्मिया, पानिया ने सा कुट ले जिंदे मेरिए, पानिया ने सा कुट ले जिंदे मेरिए। जी बहुत शुक्रिया साहब नाज जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम में तशरीफ ले आए और साडा मान बताया, सानू वेला दिता, सानू टाइम दिता, क्योंकि बड़ा मुख्तसर टाइम सी, सानू नेट दी प्रॉब्लम इसलिए बड़ा मुख्तसर प्रोग्राम आज दा है। ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया साहब नाज जी, बहुत मेहरबानी रिफू जी, जिंदे वसदे रहो। जी जी, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਗਲੋਬਲ ਰਾਈਟਰ ਫੋਰਮ ਇਟਲੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਾਬ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ, ਢੇਰ ਸਲਾਮਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ। जी बहुत शुक्रिया मित्रों, ਤੁਸੀਂ ग्लोबल राइटर एसोसिएशन ਦੇ 76 ਸਾਲ प्रोग्राम दिल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ।
ਤੇ ਆਖਰ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਤਾਵੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਫਤ ਅੰਜੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਬੀ ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।